ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सुपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपथकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितंश्च ये कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पदे गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी शबानो देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवान् प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे वैराग्य विद्या निज भक्ति योगा शिक्षार्थमेक पुरुष पुराण श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी कृपां पुदिर्यस्तमहं प्रपद्ये पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपा स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम् जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदाय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्ण हरि ओम तत्सत ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം മധ്യലീല 15-ാമത്തെ അധ്യായം 84-ാമത്തെ ശ്ലോകം വരെ. യേത ബലി ഫലഫലേ പ്രചാരലംഘിയാം ആയ്ചേ പവിത്ര പ്രേമേ സേവ ജഗത് ജിനിയ കൃഷ്ണ. एतबलिफलफले प्राचीरलाघिया ऐचे पवित्र प्रेम से जगज्जनीया. हरे कृष्ण. Very good. Such is the service of Raghav Pandita. He did not accept the coconuts but threw them over the wall. His service is purely based on unalloyed love and it conquers the whole world. Raghav Pandit ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന് നാളികേരം ഇളനീരിൻ്റെ ഇത് ടെൻഡർ കോക്കനട്ടിൻ്റെ വെള്ളം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി കൊടുന്നു. അത് കയ്യ് ഉത്തരത്തിൽ തട്ടി അതിൽ വെച്ചപ്പോൾ അത് കണ്ടമിനേറ്റഡ് ആയി അല്ലേ. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കാൻ പറ്റാത്തത്, അതുകൊണ്ട് അത് കൊടുത്തില്ല, അത് കളഞ്ഞു, വേറെ പുതുതായിട്ട് മേടിച്ചു കൊടുന്ന് അത് അർപ്പിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ. അപ്പം അത്രയും സൂക്ഷ്മതയോടെയാണ്, അത്രയും പ്യൂരിറ്റിയോടെയാണ് രാഘവ പണ്ഡിറ്റ് ഭഗവാൻ എല്ലാം സമർപ്പിച്ചത് എന്ന് പറയുകയാണ് ചുരുക്കത്തിൽ. നമ്മളും അതേപോലെ തന്നെ ജൂട്ട എന്തെങ്കിലും ഇതായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഭഗവാൻ സമർപ്പിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് ചുരുക്കത്തിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. അവിടെ താഴെ വീണത് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും അത് അഴുക്കായത് അതൊന്നും നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ക്വാളിറ്റി മാത്രമേ നമ്മൾ ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്നാണ് ഇന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അത്രയും ശുദ്ധിയോടുകൂടി, അത്രയും കെയറോട് കൂടിയിട്ടാണ് രാഘവ പണ്ഡിറ്റ് ഭഗവാൻ എന്തും സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാണ്. താപേ ആരാ നാരികേല സംസ്കാര കരയില പരമ പവിത്ര കരി ഭോഗ ലഗായില. ताबे आरा नारिकेला संस्कार कराइला परमा पवित्र करी भोगला गाइला. നാരികേല, നാളികേരം. Thereafter Raghav Pandita had other coconuts gathered, cleansed and clipped, and with great attention he offered them to the deity to eat. ये माता काला आम्रा नारंगा कंठाला यहाँ यहाँ दूरा ग्रामे सुनी याचे भाला.
ഏമദ കല അമ്ര നാരംഗ കാട്ടാല യാഹ യാഹ ദൂരഗ്രാമേ സുനിയാച്ചേ ബാല. കണ്ഠാല jackfruit. Okay, in this way, from distant villages, he collects excellent bananas, mangoes, oranges, jackfruits, and whatever other first-class fruits he has heard about. അപ്പോൾ ദൂരമുള്ള ഗ്രാമങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഫലങ്ങൾ ഭഗവാനും മേടിച്ചു കൊടുന്ന് അർപ്പിക്കുമായിരുന്നു. ബാഹുമൂല്യദിയ ആനി കരിയ യാതന പവിത്ര സംസ്കാരകാരി കരേ നിവേദന. ബഹുമൂല്യദിയ ആനി കരിയ യാതന പവിത്ര സംസ്കാരകാരി കരേ നിവേദന. All these fruits are collected from distant places and bought at a high price. After trimming them with great care and purity, Raghu Pandita offers them to the deity. എല്ലാം ദൂരമുള്ള ഗ്രാമങ്ങളിൽ നിന്ന് മേടിച്ചു കൊണ്ടതാണ് ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട്. സോ അതിന് ഒന്നും സ്പെയർ ഇല്ല. എന്താണോ ബെസ്റ്റ് ക്വാളിറ്റി, അത് എത്ര ദൂരത്താണെങ്കിലും ശരി, എത്ര വില കൊടുത്താണെങ്കിലും ശരി, അത് രാഘു പണ്ഡിത്ത് ഭഗവാന് വന്നെന്ന് അർപ്പിക്കുമായിരുന്നു. നമ്മളും അതേപോലെ ദ ബെസ്റ്റ് ക്വാളിറ്റി ഭഗവാന് അർപ്പിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഏ മാതാ വ്യഞ്ജനേരാ സാഖാമൂല ഫല ഏ മാതാ ചീട ഹുഡുമ സന്ദേശ സകാല. ഏ മാതാ വ്യഞ്ജനേര സഖാമൂല ഫല ഏ മാതാ ചിട ഹുഡുമ സന്ദേശ സകല. Thus, with great care and attention, Raghu Pandita prepares spinach, other vegetables, radishes, fruits, chipped rice, powdered rice, and sweetmeats. അങ്ങനെ വളരെ ശ്രദ്ധയോട് കൂടിയിട്ട് ഒരുപാട് വെജിറ്റബിൾസ് അതും ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കും. അതിലൊക്കെ റേഡിഷസ്, ഫ്രൂട്ട്സ്, ചിപ്പ് റൈസ്, പൗഡർഡ് റൈസ്, സ്വീറ്റ് മീറ്റ്സ് ഇതെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു. സന്ദേശം എന്ന് പറയുന്ന അവിടുത്തെ പ്രഭു ഒരു മിനിറ്റ്, പറയും. സന്ദേശം അവിടുത്തെ ഫേമസ് സ്വീറ്റ് അല്ലേ അത്? അതെ, സന്ദേശം ഭയങ്കര ഫേമസ് ആണ്. പ്രഭുപാദി എപ്പോഴും സന്ദേശം ഉണ്ടാക്കുന്നത്, എപ്പോഴും സന്ദേശം പറയും പ്രഭുപാദി. 89. ഹേ മാതാ പീഠാപാന ക്ഷീര ഓടാനാം പരമ പവിത്രാര കരേ സർവോത്തമ. മാതാജി ഇതാണ്, ഹരേ കൃഷ്ണ, മ്യൂട്ടിലാണ്. വേറെ ആരോ വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ പ്രഭു? സാവിത്രി മാതാജി നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ വരുന്നുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാം. ഏയ് മാതാ പീഠാപാന ക്ഷീരോദനം പരമ പവിത്രാര കരേ സർവോത്തമ. ഹരിബോൾ. He prepares cakes, sweet rice, condensed milk, and everything else with great attention, and the cooking conditions are purified so that the food is first class and delicious. വീണ്ടും രാഘു പണ്ഡിതന്റെ ആ ഒരു ശ്രദ്ധ ഭഗവാൻ ഓഫർ ചെയ്യാനുള്ള എല്ലാം പവിത്രമായിട്ടുള്ള, എല്ലാം ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ക്വാളിറ്റി ഇവിടെ എടുത്തെടുത്ത് പറയാണ് കൃഷ്ണദാസ് കവിരാജ് ഗോസ്വാമി. നമ്മൾ അതിലൊന്നും കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. കാസംധി ആചാര ആദി അനേക പ്രകാര ഗന്ധ വസ്ത്രാലങ്കാര സർവദ്രവ്യസാര. കാശംധി ആചാരാദി അനേക പ്രകാര ഗന്ധ വസ്ത്രാലങ്കാര സർവദ്രവ്യസാര. ഹരിബോൾ. Raghu Pandita also offers all kinds of pickles such as Kasamdi. He offers various scents, garments, ornaments, and the best of everything. ഇപ്പോൾ ഭഗവാന് നല്ല നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള പിക്കിൾസും അതിൻ്റെ പേരാണ് കാസംതി. പിന്നെ നല്ല സുഗന്ധദ്രവ്യങ്ങള്, വസ്ത്രങ്ങള്, ആഭരണങ്ങള് എല്ലാം ഓഫർ ചെയ്യുമായിരുന്നു. ഏ മാതാ പ്രേമേരാസ് സേവാകാരെ അനുപമ യാഹ ദേഖി സർവലോകേര ജുഡായ നയന. ഏയ് മാതാ പ്രേമേര സേവാ കരേ അനുപമ യാഹ ദേഖി സർവലോകേര ജുഡായ നയന. Thus, Raghu Pandita serves the Lord in an incomparable way. Everyone is very much satisfied just to see him. Raghu Pandita
എങ്ങനെയാണോ സേവനം ചെയ്യുന്നത് അത് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അത്രയും ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് സേവനമായിരുന്നു ചെയ്തിരുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഏതാ ബാലി രാഘവേരേ കൈലാലിംഗനേ ഏ മാതാ സമ്മാനില സർവഭക്തഗണേ. മാതാജി വന്നില്ല ഇതുവരെ. ഇടയിലേക്ക് കറണ്ട് പോയതാ. മതി പഠിക്കോളൂ, കുറച്ച് പഠിക്കോളൂ എന്ന് മരണിക്കോ. ഏയ് ബലിരാഘവേരി കേൾക്കുന്നില്ലേ പ്രഭു? 92 കേൾക്കുന്നുണ്ട്, പാടിക്കോളൂ. 91 അല്ലേ പ്രഭു? 90 ഇപ്പൊ 92. ഏതാ ബലിരാഘവേരേ കൈല ആലിംഗനെ ഏയി മാതാ സമ്മാനില സർവഭക്തഗണേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. Sri Chaitanya Mahaprabhu then mercifully embraced Raghu Pandita. The Lord also offered all the other devotees a farewell with similar respect. Chaitanya Mahaprabhu രാഘവ പണ്ഡിതനെ അങ്ങനെ ആലിംഗനം ചെയ്തു. അതേപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള ഡിവോട്ടീസിനോട് ഫെയർവെൽ, ബിഡ് ഫെയർവെൽ, എല്ലാവരോടും യാത്ര പറഞ്ഞു. വളരെ ആദരവോട് കൂടിയിട്ട് പറയുന്നു. ശിവാനന്ദ സേനെ കഹേ കരിയ സമ്മാനം വാസുദേവ ദത്തേരേ തുമി കരിഹ സമാധാന. ഹരികൃഷ്ണ പ്രഭു, ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ? അപ്പോഴേ ഓഫർ ചെയ്ത് ടു ദ ഡെയിറ്റി പറഞ്ഞില്ലേ പ്രഭു? അപ്പോഴേ രാഘവ പണ്ഡിത് ഓഫേഴ്സ് ദം ടു ദ ഡെയിറ്റി പറഞ്ഞില്ലേ? അതിനുശേഷം പിന്നെ മഹാപ്രഭു ആലിംഗനം ചെയ്തു പറയണത് അതെങ്ങനെയാ പ്രഭു? അതെല്ലാം ഡേറ്റിക്ക് ഓഫർ ചെയ്തിട്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന് കൊടുത്തു. അതിനുശേഷം അവരെല്ലാം വിട്ട് പോവാണല്ലോ, അവരെല്ലാം ഇവിടുന്ന് പോവാണല്ലോ. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അവരെല്ലാം യാത്ര അയക്കുകയാണ്. എവിടുന്ന്? പൂരിയിൽ നിന്ന്. അപ്പൊ ആ പോണ സമയത്തുള്ള ഫെയർവെല്ലിന്റെ കാര്യമാണ് പറയണത്. അതായത് ഇപ്പൊ ഡേറ്റിക്ക് ഓഫർ ചെയ്യുന്നതും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന് ഓഫർ ചെയ്യുന്നതും സെയിം ആണ്, വ്യത്യാസമില്ല. അവർക്കറിയാം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആരാണ്. ഡയറക്റ്റും ഓഫർ ചെയ്യാം, ഡേറ്റിക്ക് ഓഫർ ചെയ്തിട്ടും കൊടുക്കാം, എല്ലാം ചെയ്യും. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഓഫർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സ്വയം ചെയ്തിട്ട് സിംഹാസനം ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ചില സമയത്ത്, കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഞാനും കൃഷ്ണനും തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസമില്ലാതെ കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. So the Lord also respectfully told Sivansena, take care of Vasudeva Datta very nicely. ശിവാനന്ദ സേനോട് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കൊടുത്തു, വാസുദേവ ദത്തെ വളരെ നന്നായി കെയർ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ഇത് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഏൽപ്പിക്കുകയാണ്. ഓരോരുത്തരെ കാര്യം വളരെ നന്നായിട്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന് അറിയാം, ഓരോരുത്തരുടെ ക്യാരക്ടറും സ്വഭാവവും. അപ്പോൾ ഇവിടെ വാസുദേവദത്തെ നന്നായിട്ട് ശുശ്രൂഷിക്കാനും നന്നായിട്ട് പരിപാലിക്കാനും വേണ്ടിയിട്ട് ശിവാനന്ദ സേനോട് പറയാണ്. പരമ ഉദാരായിൻഹോ ഏ ദീന ഏ ദീശേ സേ ദീനെ വ്യായാകാരേ നഹി രാക്ഷസേഷേ. പരമ ഉദാര ഇൻഹോ യേ ദീന യേ ഐസേ സേ ദീനെ വ്യായാകാരേ നഹി രാക്ഷസേഷേ. Vasudeva is very liberal. Every day, whatever income he receives, he spends. He does not keep any balance. എന്തുകൊണ്ടാണ് ശിവാനന്ദ സേനോട് പറയുന്നത്? അതായത് അദ്ദേഹത്തിന് സേവിങ് ഒരു ചിന്തയില്ല, എന്താ കിട്ടുന്നത് ചിലവാക്കും. അപ്പം നമ്മൾ അതായത് റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള മകനോടോ മകളോട് പറയുന്നത് അവളെ നോക്കണം, അവനെ നോക്കണം കേട്ടോ, അവന് കയ്യും കണക്കൊന്നും അറിയില്ല, എന്താ വരുന്നത് ചിലവാക്കും, അതുകൊണ്ട് അവനെ ഒന്ന് സൂക്ഷിക്കണം, ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നൊക്കെ പറയില്ല. അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ഫാദർലി ലവ്, വാത്സല്യ ഭാവത്തോട് കൂടിയിട്ട് പറയാണ് ഇവിടെ. വാസുദേവദത്ത വളരെ ലിബറലാണ്. കാരണം പൈസ ഒന്നും സൂക്ഷിക്കുന്ന പരിപാടിയൊന്നുമില്ല, കിട്ടുന്ന പോലെ അങ്ങോട്ട് ചിലവാക്കും. നാളേക്ക് എന്താണ്? ഗൃഹസ്ഥാശ്രമത്തിൽ ആൾക്കാരാണ്. ഗൃഹസ്ഥാശ്രമത്തിൽ പ്ലാൻ ചെയ്യണ്ടേ? ഇന്നത്തെ മാത്രം നോക്കിയാൽ പോരാ, നാളത്തെ നോക്കണം. ബ്രഹ്മചാരികൾക്ക് കുഴപ്പമില്ല, സന്യാസിമാർക്ക് കുഴപ്പമില്ല, അവർക്ക് നാളത്തെ ഇല്ല. ഭഗവാൻ തന്നാൽ കഴിക്കുന്നു, ഇല്ലെങ്കില്ല, കിട്ടിയാൽ ഉണ്ട്, ഇല്ലെങ്കില്ല. പക്ഷെ ഗൃഹസ്ഥന്മാർക്കല്ല, അവർക്ക് സേവിങ് വേണം, നിർബന്ധമാണ്. അവർക്ക് കുടുംബമുണ്ട്, ഭാര്യയുണ്ട്, ഭർത്താവുണ്ട്, കുട്ടികളുണ്ട്, അങ്ങനെ ഇതെല്ലാം വളരെ സൂക്ഷിച്ച് ചിലവാക്കിയതുകൊണ്ട് പ്ലാനിങ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമുക്കും കൂടിയുള്ള പാഠാണ്.
നമ്മൾ ജസ്റ്റ് കെയർലെസ് ആവാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുക. നേരെ മറിച്ച് സന്യാസിമാർ ആരെ പറ്റി ആരാണ് ഹരിടാക്കി എന്ന് പറയാൻ അടയ്ക്ക അല്ലെ. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പ്രസാദം കഴിച്ചിട്ട് ആരോട് ഓർക്കുന്നില്ല, പേര് ഓർക്കുന്നില്ല, മുകുന്ദാന്ന് വാസുദേവദത്തിനെ ആണോ, വാസുദേവദത്തെ തോന്നുന്നു, എനിക്ക് പേര് എക്സൈറ്റിൽ ഓർമ്മയില്ല. എന്തായാലും പറഞ്ഞു എനിക്ക് അടയ്ക്ക വേണം. അതായത് ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനൊന്നൊരു നല്ലൊരു ഫ്രാഗ്രൻസ് വേണ്ടിയിട്ട് അടയ്ക്ക. അപ്പോൾ ഉടനെ പോയിട്ട് അടുത്ത വീട്ടിൽ പോയിട്ട് അടയ്ക്ക മേടിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് അന്ന് കഴിച്ചു. പിറ്റേ ദിവസം വീണ്ടും ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ ഉടനെ പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് എടുത്തു കൊടുത്തു. അപ്പോൾ സമയം എടുത്തില്ല. കഴിഞ്ഞ ദിവസം അരമണിക്കൂറിലെടുത്തു പോയിട്ട് വീട്ടിൽ പോയിട്ട് മേടിച്ചു കൊണ്ടു കൊടുക്കാൻ. അപ്പൊ ഇന്നലെ അരമണിക്കൂർ പിടിച്ചോണ്ട് ഇന്ന് എങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് കിട്ടി? അല്ല, ഞാൻ ഇന്നലെ കുറച്ച് കൂടുതൽ കൊടുന്നിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് എടുത്തു തന്നു. അപ്പോൾ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിനോട് ഉടനെ പോയിട്ട് കല്യാണം കഴിക്കാൻ പറഞ്ഞു. എന്നുവെച്ചാൽ അദ്ദേഹം ബ്രഹ്മചാരിയായിരുന്നു. കാരണം ബ്രഹ്മചാരികളെ നാളേക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പാടില്ല, സ്വരൂപിക്കാൻ പാടില്ല, ശേഖരിക്കാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിന് അങ്ങനത്തെ ഒരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ ബ്രഹ്മചാരി ആശ്രമത്തിൽ നിൽക്കാനുള്ള യോഗ്യത ഇല്ല എന്ന് ആര് പറഞ്ഞു? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. അതായത് സ്വരൂപിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ബ്രഹ്മചാരികൾക്ക് പറ്റുന്നതല്ല. അതുകൊണ്ട് ഉടനെ എന്നിട്ട് നിർബന്ധിച്ച് കല്യാണം കഴിപ്പിച്ചു. എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്നിട്ട് പ്രചാരണം ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. ഇതൊന്നും വാസുദേവദത്തിനെ തോന്നും, ഈ പേര് ഓർമ്മയില്ല. അപ്പൊ അതാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട പാഠം. സോ വാട്ട് എവർ ഇൻകം ഹി റിസീവ്സ് സ്പെൻഡ്സ്, ഹി ഡസ് നോട്ട് കീപ് എനി ബാലൻസ്, ഒന്നും ബാലൻസ്. അതുകൊണ്ട് വാസുദേവത്തെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് ആരോട് പറയുന്നു? ശിവാനന്ദ സേനോട് പറയുകയാണ്. ഗ്രഹസ്ഥാഹയനൈൻഹോ ചാഹിയെ സഞ്ജയ നാക്കാലേ കുടുംബ ഭരണ നഹിഹയ. ഉണ്ടോ? അവിടെ പറയുന്നത് തന്നെയാണ്. Being a householder, Vasudevadatta needs to save some money. Because he is not doing so, it is very difficult for him to maintain his family. വാസുദേവദത്ത ഒരു ഗൃഹസ്ഥനാണ്. അദ്ദേഹം പൈസ സേവ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചില്ലെങ്കിൽ, കൂടുതൽ അത് സ്വരൂപിച്ചു വെച്ചില്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഗൃഹസ്ഥാശ്രമം മുന്നോട്ട് പോകും? ചെലവാക്കണ്ടേ, പൈസ വേണ്ടേ ഓരോ സാധനങ്ങൾക്ക് മേടിക്കാനും. ശ്രീവാസാചാര്യനോട് ചോദിച്ചു, ഗൃഹസ്ഥനാണ് ശ്രീവാസാചാര്യ, ഭാര്യയുണ്ട്, കുട്ടികളുണ്ട്, ബാക്കി കുടുംബാംഗങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് നീ ഒരു ജോലിയും ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ കാണുന്നില്ല, നീ എപ്പോഴും ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ചൊല്ലിയിട്ട് നടക്കുകയാണ്, എങ്ങനെയാണ് നീ ഫാമിലി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത്? അപ്പൊ ശ്രീവാസാചാര്യ 3 പ്രാവശ്യം തപ്പുകൊട്ടി. എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി, എനിക്ക് വേണ്ടുന്ന പച്ചക്കറികളും ഫലങ്ങളും ധാന്യങ്ങളും എല്ലാം വരും, എനിക്കൊന്നും പേടിക്കാനില്ല, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വേറൊന്നും ആലോചിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പോഴാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞത്, അതായത് ഈവൻ ലക്ഷ്മിജിക്ക് ഒരു സമയം വന്നേക്കാം, പൈസയ്ക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നേക്കാം, പക്ഷേ ശ്രീവാസന് അങ്ങനെ ഒരു സമയത്തും പൈസയ്ക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് വരില്ല എന്ന് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുകയാണ്. ലക്ഷ്മിജി ചിലപ്പോ ഭിക്ഷ യാചിക്കേണ്ട ഒരു സമയം വന്നേക്കാം. ലക്ഷ്മി പറഞ്ഞാൽ ഗോഡസ് ഓഫ് ഫോർച്യൂൺ, പണത്തിന്റെ മീതരിക്കുന്ന ആളാണ് ലക്ഷ്മി. ഇവൻ ആ ലക്ഷ്മിജിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ സമയം വന്നേക്കാം, പക്ഷേ അങ്ങക്ക് ഒരിക്കലും ദാരിദ്ര്യം വരില്ല. കാരണം എന്താണ്? ഭഗവാന് പൂർണ്ണമായിട്ടും സമർപ്പണം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ തീർച്ചയായിട്ടും ലക്ഷ്മിക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും, ധനമുണ്ടായിരിക്കും. ഒരിക്കലും ഒരു കുറവും പോരായ്മയും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല അവിടെ. അപ്പോൾ ഭക്തിമാർഗത്തിലൂടെ നമ്മൾ സഞ്ചരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭഗവാന് സമർപ്പണം ചെയ്ത് നമ്മൾ ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒന്നിൻ്റെയും സ്കാഴ്സിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. 96
इहारा घरेरा आया व्याया सभा तुम्हारा स्थाने सारा खेला हाना तुम्ही करिहा समाधाने. इहर गरेरा आया व्यया सब तुम्हारा स्थाने सारा खेला हाना तुम्ही करीदा समाधाने. മാതാജി ഇത് മധ്യലീലയിലെ 15-ാമത്തെ അധ്യായം 96 ശ്ലോകമാണ് കേട്ടോ സാവിത്രി മാതാജി. മധ്യലീല 15-ാമത്തെ അധ്യായം 96. Hare Krishna. Please take care of Vasudeva Datta's family affairs. Become his manager and make the proper adjustments. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാനേജർ ആവാനാണ് പറയുന്നത്. അതായത് കുടുംബ കാര്യങ്ങളുടെ മാനേജർ ആവാൻ. ആരോട് പറയുന്നത്? ശിവാനന്ദ സേനോട്. Vasudeva Datta and Shivananda Sena were living in the same neighborhood, which is presently called Kumarhatta or Hali Sahara. ഒരു നൈബേഴ്സ് ആയിരുന്നു. प्रतिवर्षे हमारा सभा भक्त गणलाना गुंडीचाया आसीबे सभाया पालना करिया. प्रतिवर्षे हमारा सभा भक्त गणलाना गुंडीचाया आसीबे सभाया पालना करिया. Come every year and bring all my devotees with you to the Gundicha festival. I also request you to maintain all of them. അപ്പൊ ആരോടാണ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നത്? ശിവാനന്ദ സേനയാണ് യാത്ര മാനേജർ. കംപ്ലീറ്റ് യാത്ര, അതായത് വൃന്ദാവൻ യാത്ര, നവദ്വീപ് യാത്ര, ബദ്രിനാഥ് യാത്ര, അങ്ങനെ പല സ്ഥലങ്ങളിലേക്കും കൊണ്ടുപോയില്ലേ. അപ്പോൾ ഒരു മാനേജർ വേണ്ടേ ഇതെല്ലാം കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ. അപ്പോൾ ആരാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കോർഡിനേറ്റർ? യാത്രാ കോർഡിനേറ്റർ ശിവാനന്ദ സേന. അപ്പോൾ താമസം ഒരുക്കുന്നതും പ്രസാദം ഒരുക്കുന്നതും ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഒരുക്കുന്നതും ഇതെല്ലാം, ടാക്സ് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ടാക്സ് കൊടുക്കുന്നതും ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ശിവാനന്ദ സേന. അപ്പോൾ ശിവാനന്ദ സേന ഓവറോൾ കോർഡിനേറ്ററാണ്, യാത്രാ കോർഡിനേറ്റർ. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിനാണ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നത്. ഈ എല്ലാ വർഷവും ഗുണ്ടിജ ഫെസ്റ്റിവലിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരണം. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാ കാര്യങ്ങളും ശരിക്കും നോക്കി നടത്താനുള്ള ഒരു ഉത്തരവാദിത്തം ആരെ ഏൽപ്പിക്കുന്നു? ശിവാനന്ദ സേന. അപ്പോൾ നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും യാത്ര പോകുമ്പോൾ എങ്ങനെ ഓരോ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസും ഓരോരുത്തർ ഏറ്റെടുക്കണം. അപ്പോഴത്തെ കാര്യം നടക്കുള്ളൂ. 98. കുലീന ഗ്രാമീര കഹേ സമ്മാനകാരിയാം പ്രത്യാബ്ധ ആസിബേ യാത്രായ പട്ടാദോരിലാന. കുലീന ഗ്രാമീരെ കഹേ സമ്മാന കരിയ പ്രത്യാബ്ധ ആസിബേ യാത്രായ പട്ടാദോരിലാന. കുലീന ഗ്രാമത്തിലെ ഗ്രാമവാസികളോട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുകയാണ്. എന്താണ് പറയുന്നത്? The Lord then with great respect extended an invitation to all the inhabitants of Kulina Grama, asking them to come every year and bring silken robe to carry Lord Jagannatha during the Ratha Yatra. ഇത് നേരത്തെ തന്നെ നമ്മൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതായത് കുലീന ഗ്രാമവാസികളോടാണ് രഥത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനുള്ള, അതായത് ജഗന്നാഥനെ bring silken robe to carry Lord Jagannath during the Ratha Yatra. ജഗന്നാഥിനെ അവിടുന്ന് ഓൾട്ടറിൽ നിന്ന് നൽകി രഥത്തിൽ കൊണ്ടുവരണ്ടേ? അതിന് സിൽക്കൻ റോപ്പ് ഉണ്ട്. പിന്നെ രഥത്തിൽ വലിക്കാൻ കയറ് വേണ്ടേ? അപ്പോൾ അതിന് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് സിൽക്കൻ റോപ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് കുലീന ഗ്രാമവാസികൾ. വളരെ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ആയിട്ടുള്ള. അപ്പോൾ എല്ലാ വർഷം അതും കൊണ്ടുവരാനുള്ള അത് ഈ കുലീന, അതായത് നവദ്വീപിൽ നിന്ന് കുലീന ഗ്രാമത്തിലെ ആൾക്കാരാണ് ഏൽപ്പിച്ചത്. ഇപ്പോഴും അവരാണ് ഈ സേവ ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. ഗുണരാജ ഖന്ന കൈല ശ്രീകൃഷ്ണ വിജയാം താഹാൻ ഏകാവാക്യ തൻഹ ഐച്ചേ പ്രേമമായ. ഗുണരാജ ഖന്ന കൈല ശ്രീകൃഷ്ണ വിജയ താഹാൻ ഏകാവാക്യ തൻഹ ആച്ചേ പ്രേമമായ. Sri Chaitanya Mahaprabhu then said, Gunaraja Khan of Kulina Grama compiled a book named Sri Krishna Vijaya, in which there is a sentence revealing the author's ecstatic love of Krishna. The Sri Krishna Vijaya എന്നുള്ള പുസ്തകം ഗുണരാജ ഖാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അതിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എന്താണ് എക്സ്റ്റാറ്റിക് ലവ് ഓഫ് കൃഷ്ണ, കൃഷ്ണനുള്ള ആ പ്രേമഭക്തി ഇതിട്ട് വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ശ്രീകൃഷ്ണ വിജയ ഈസ് എ ബുക്ക് ഓഫ് പോയംസ് considered to be the first poetry book written in Bengal.
Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur states that this book was begun in the year 1395 Shakabda AD 1473. After 7 years, it was completed in 1402 Shakabda. This book was written in plain language, and even half-educated Bengalis and women would read it very clearly. Even ordinary men with little knowledge of the alphabet could read this book and understand it. അപ്പോൾ അതാരാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്? ശ്രീകൃഷ്ണ വിജയ. എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര്? ഗുണരാജ് ഖാൻ, കുലിയ ഗ്രാമത്തിൽ നിന്നാണ്. അപ്പൊ അത് വളരെ ഫേമസ് ആണെന്ന് പറയുന്നത് ബംഗാളില്. എല്ലാവരും അതായത് വിദ്യാഭ്യാസം ഉള്ളവരും ഇല്ലാത്തവരൊക്കെ അവർക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ബുക്കാണ്. അത്രയും സിമ്പിളായിട്ട് ലാംഗ്വേജിലാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത്. Even ordinary men with little knowledge of the alphabet could read this book and understand it. Its language is not very ornamental, and sometimes the poetry is not very sweet to hear. Although according to the sonnet style, each line should contain 14 syllables. There are sometimes 16, 12 or 13 syllables. ഓരോ വേഴ്സിനും ഒരു പ്രത്യേക ഒരു രീതികളുണ്ട്. പക്ഷേ ഇതിൽ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. ചിലതിൽ 16 syllables ആയിരിക്കും, ചിലത് 14 ആയിരിക്കും, ചിലത് 13 ആയിരിക്കും. അങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ അത്രയും ഗ്രാമറ്റിക്കൽ ആയിട്ട് ഒരു പെർഫെക്ഷൻ ഇല്ലെങ്കിലും കൂടിയിട്ട് എല്ലാവർക്കും ഇത് ഭഗവാന്റെ ലീലകളായതുകൊണ്ട് വായിക്കാൻ വളരെ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. Many words used in those days could be understood only by local inhabitants. Yet this book is still so popular that no bookstore is complete without it. It is very valuable for those who are interested in advancing Krishna consciousness. Sri Gunraj Khan was one of the topmost Vaishnavas, and he translated the 10th and 11th cantos of Srimad Bhagavatam for the understanding of the common man. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം അത് മാത്രമല്ല, ശ്രീകൃഷ്ണ വിജയ മാത്രമല്ല, 10th ഉം 11th cantos, 10ാമത്തെയും 11ാമത്തെ സ്കന്ധങ്ങൾ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് ലോക്കൽ ലാംഗ്വേജിലേക്ക് സാധാരണ ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. The book Sri Krishna Vijaya was highly praised by Sri Chaitanya Mahaprabhu, and it is very valuable for all Vaishnavas. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakura gives a genealogical table, family history of Gunraj Khan. When a Bengali emperor named Adisura first came from Kanyakubja or Kanauj, he brought with him 5 Brahmanas and 5 Kayasthas. Since the king is supposed to be accompanied by his associates, the Brahmanas accompanied the king to help him in higher spiritual matters. The Kayasthas were to render other services in the northern Indian high country. The Kayasthas are accepted as Shudras, but in Bengal, the Kayasthas are considered among the highest castes. It is a fact that the Kayasthas came to Bengal from northern India, specifically from Kanyakubja. ഈ കന്യാകുബ്ജ എവിടെയെന്ന് അറിയോ? അറിയാറെങ്കിലും കേട്ടിട്ടുണ്ട് പ്രഭു. കാന്യകുബ്ജ. അജാമിളൻ അവിടെയല്ലേ? അജാമിളന്റെ സ്ഥലം. ശരി, റൈറ്റ്. അജാമിളന്റെ സ്ഥലമാണ്, റൈറ്റ്. ഓക്കെ. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakura says that Kayasthas who came from Kanyakubja were high-class men. Of them, Dasharatha Vasu was a great personality, and the 13th generation of his family included Gunraj Khan. അതുകൊണ്ട് ജീനിയോളജിക്കൽ ഹിസ്റ്ററി, ഗുണരാജ് ഖാന്റെ ഈ ജീനിയോളജിക്കൽ ഹിസ്റ്ററി എന്ന് പറഞ്ഞില്ല. അപ്പോൾ ഈ ഫാമിലിയിൽ വരുന്നതാണ് ഗുണരാജ് ഖാൻ. അപ്പോൾ അവർ കായസ്ഥന്മാരാണെങ്കിലും ബംഗാൾ വന്നപ്പോൾ അവർ ഹൈ കാസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് അവരെ കൺസിഡർ ചെയ്തിരുന്നതെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഹിസ് റിയൽ നെയിം വാസ് Maladhara Vasu, but the title Khan was given to him by the Emperor of Bengal. Thus, he became known as Gunraj Khan. ബംഗാളത്തെ ചക്രവർത്തി സാമ്രാട്ടാണ് ഈ പേര് കൊടുത്തത്, ടൈറ്റിൽ ഖാൻ. Bhaktisiddhanta Saraswati Thakura gives the following genealogical table of Gunraj Khan. Dasharatha Vasu, Kushala, Subhashankara, Hamsa, Sakti Rama, Baganda, Mukti Rama, Maina Gara, and Alankara, Bangaja, Damodara, Anantarama,
Guninayaka and Vinanayaka. The 12th generation included Bhagiratha and the 13th Maladhara Vasu or Gunaraja Khan. Sri Gunaraja Khan had 14 sons, of whom the second son, Lakshminatha Vasu, received the title Satyaraja Khan. His son was Sri Ramananda Vasu. Therefore, Ramananda Vasu belonged to the 15th generation. Gunaraj Khan was a very well-known and wealthy man. His palace, fort, and temples are still existing, and from these we can deduce that the opulence of Gunaraj Khan was certainly very great. Sri Gunaraj Khan never cared for the artificial aristocracy introduced by Ballal Sena. ഇതാണ് ഗുണരാജ് ഖാന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്. ജീനിയോളജിക്കൽ ടേബിളും ഇതിലൂടെ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമ്മൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ മുമ്പേ. അതെയാ? എനിക്ക് ഓർമ്മ അങ്ങനെ തോന്നുന്നത് ഇല്ലേ? അറിയില്ല, ഓർക്കണില്ല പ്രഭു. ഒക്കെ വായിച്ചായിട്ട് എനിക്ക് ഓർമ്മ ചെറുതായിട്ട്. ഓക്കെ, എനിവേ, നോ പ്രോബ്ലം. നന്ദനന്ദന കൃഷ്ണ മോര പ്രാണനാഥ ഏ വാക്യേ വായിക്കാനോ താൻ രാമം സേരാത. ഹരേ കൃഷ്ണ. നന്ദനന്ദന കൃഷ്ണ മോര പ്രാണനാഥ ഏ വാക്യേ വികായിനു താണ്ഡ്ര വംശേരഹാത. Sri Chaitanya Mahaprabhu said, Krishna, the son of Nanda Maharaj, is my life and soul. By this statement, I am sold into the hands of the descendants of Gunaraj Khan. Chaitanya Mahaprabhu എന്താ പറയുന്നത്? Krishna, son of Nanda Maharaj, is my life and എൻ്റെ ജീവനും ആത്മാവുമാണ് നന്ദ കൃഷ്ണൻ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഐ എം സോൾഡ് ടു ദ ഡിസെൻഡൻസ് ഓഫ് ഗുണരാജ് ഖാൻ. ഗുണരാജ് ഖാന്റെ പരമ്പരയിൽ വന്ന എല്ലാവർക്കും ഞാൻ വിൽക്കപ്പെട്ടു എന്നാണ് പറയുന്നത്. The full verse referred to here is Eka Bhave Vanda Hari Odakari Hata Nanda Nandana Krishna Mora Prananatha. With folded hands I offer my prayers unto Krishna, Nanda Maharaja's son, who is my life and soul. Text 101. Tomara Eka Tha Tomara Gramera Kukura Semora Priya Anya Jana Rahudura. तुम्हारा की कदा तुम्हारा ग्रामेरा कुकुरा से मोरा प्रिया अन्य जन रहुदुര. നിങ്ങളുടെ ഗ്രാമത്തെ ആൾക്കാരില് നിങ്ങളുടെ ഗ്രാമത്തിലെ നായയും കൂടി എനിക്ക് വളരെ പ്രിയമാണെന്ന് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുന്നു. To say nothing of you, even a dog living in your village is very dear to me. What then to speak of others? Tobe Ramananda Aras Satyaraja Khana Prabhuraj Charane Kichu Kaila Nivedana. Tobe Ramananda Ara Satyaraja Khana Prabhura Charane Kichu Kaila Nivedana. After this, Ramananda Vasu and Satyaraja Khan both submitted questions at the lotus feet of Sri Chaitanya Mahaprabhu. അപ്പോൾ ഇതിനു ശേഷം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനോട് രാമാനന്ദ വസുവും സത്യരാജ ഖാനും ചോദ്യം ചോദിച്ചു. എന്താണ് ചോദ്യം നോക്കാം. ഗ്രഹസ്ഥാവശായാമി കിമോരാ സാധനെ ശ്രീമുഖേ ആജ്ഞാകാര പ്രഭു നിവേദി ചരണേ. ഗൃഹസ്ഥ വിഷയി ആമി കിമോരാ സാധനെ ശ്രീമുഖേ ആജ്ഞാകാര പ്രഭു നിവേദി ചരണേ. എന്താണ് ചോദ്യം? Satyaraja Khan said, My dear Lord, being a householder and a materialistic man, I do not know the process of advancing a spiritual life. I therefore submit myself unto your lotus feet and request you to give me orders. Satyaraja Khan എന്താ പറയുന്നത്? നമ്മൾ ഗൃഹസ്ഥാശ്രമത്തിലാണ്, വിഷയികളാണ്. എന്താണ് ഈ വിഷയി പറഞ്ഞ? ഇന്ദ്രിയ ഭോഗികളാണ്, ഇന്ദ്രിയ ഭോഗം ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ്. അതുകൊണ്ട് എന്താണ് സ്പിരിച്വൽ ലൈഫ്, ആത്മീയ ജീവിതം എന്താണ്, എങ്ങനെ അതിൽ പുരോഗമിക്കണം എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അതിനെപ്പറ്റി പറഞ്ഞു തന്നാലും എന്നാണ് പറയുന്നത്. പ്രഭു കഹിന കൃഷ്ണ സേവ വൈഷ്ണവ സേവന നിരന്തര കര കൃഷ്ണനാമ സങ്കീർത്തന. പ്രഭു കഹിന കൃഷ്ണ കൃഷ്ണനാമ സങ്കീർത്തന. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എന്താണ് പറയുന്നത്?
Sri Chaitanya Mahaprabhu replied, without cessation, continue chanting the holy name of Lord Krishna. Whenever possible, serve him and his devotees, the Vaishnava. Appo endha instruction കൊടുത്തത്? കൃഷ്ണനാമം നിരന്തരമായിട്ട് ചൊല്ലാൻ. സതതം കീർത്തയന്തോ മാം. അല്ലേ? സതതം. അത് ബ്രേക്കില്ല. എന്ന് ചെയ്തു നാളെ ചെയ്യില്ല, പിന്നെ ചെയ്തു പിന്നെ ചെയ്യില്ല, അങ്ങനെയല്ല. സതതം 24 മണിക്കൂറും കൃഷ്ണനാമം നമ്മളുടെ മനസ്സിലെങ്കിലും ഉണ്ടായിരിക്കണം, ആ സ്മൃതി. എന്നാൽ മാത്രമാണ് അന്തകാലേച്ച മാമേവ സ്മരൺ മുക്ത കലൈവരം യത് പ്രയാത്തസി മദ്ഭാവം യാതി നാസ്യസൻ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നിത്യം നിരന്തരമായിട്ട് കൃഷ്ണനാമം ചൊല്ലുന്ന ഒരാൾക്കാണ് ദേഹം വെടിയുന്ന സമയത്ത് ഭഗവാന്റെ കൃപ കൊണ്ട് കൃഷ്ണനാമം സ്മരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ ഗൃഹസ്ഥർ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഏത് ജോലിയിൽ ഏർപ്പെട്ടാലും കുഴപ്പമില്ല, പക്ഷെ നമ്മൾ സ്മരണം, ഭഗവാന്റെ നാമം എപ്പോഴും സ്മരിക്കണം. പിന്നെന്താണ് പിന്നത്തെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്താണ്? വെനെവർ പോസിബിൾ സെർവ് ഹിം, ഭഗവാനെ സേവിക്കുക. ആൻഡ് ഹിസ് ഡിവോട്ടീസ് വൈഷ്ണവാസ്. മന്മന മത് ഭക്തോ മധ്യാജീമാം നമസ്കുരു മാം ഏവസി സത്യം തേ പ്രതിജാനെ പ്രിയോസി. അതേ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ തന്നെ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നത്. ആൾവേസ് റിമെമ്പർ മീ, വർഷിപ്പ് മീ, ബിക്കം മൈ ഡിവോട്ടി. അല്ലേ? ഇതൊക്കെ തന്നെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ വിതൗട്ട് സെസേഷൻ നമ്മൾ നിർത്താൻ പാടില്ല. ഇന്ന് കഴിഞ്ഞു, നമ്മൾ 16 മാല ചൊല്ലി, അത് കഴിഞ്ഞു, അന്നത്തെ കാര്യം കഴിഞ്ഞു, ഇനി നമുക്ക് ഈശ്വരനെ അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണനെ സ്മരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അങ്ങനെയല്ല. 24 മണിക്കൂറും ഏതൊരു പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് റൗണ്ട്സ് എന്ന് മാത്രം മിനിമം, അത് യാതൊരു മുടക്കം വരാൻ പാടില്ല. പക്ഷേ 24 മണിക്കൂറും ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു ഗൃഹസ്ഥാശ്രമത്തിലിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ കടമയാണ്. എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ സമയത്ത്, ഫൈനൽ ടെസ്റ്റിന്റെ സമയത്ത് നമുക്ക് ഭഗവാനെ ഓർക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. സത്യരാജബലെ വൈഷ്ണവ ചീനി ബേക്കേമാനെ കെ വൈഷ്ണവ കഹ തൻ്റെ സാമാന്യ ലക്ഷാണെ. പിന്നെ വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യം ചോദിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇതിപ്പോ വൈഷ്ണവ സേവനം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പൊ ആരാണ് വൈഷ്ണവ എന്നെങ്ങനെ അറിയാം? നമുക്ക് എന്താണ് അടയാളം, എന്താണ് സിംറ്റം, ലക്ഷണം? വൈഷ്ണവന്റെ സിംറ്റം എന്താണെന്ന് അറിയണ്ടേ? വൈഷ്ണവനെ സേവിക്കണം, വൈഷ്ണവനെ സേവിക്കണം. പിന്നെ ആരാണ് വൈഷ്ണവൻ? അപ്പോ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു വായിക്കും. അത് സത്യരാജ ബലെ. സത്യരാജ ബലെ വൈഷ്ണവ ചിനി ബക്കെ മനെ കെ വൈഷ്ണവ കഹ താൻഡ്ര സാമാന്യ ലക്ഷണേ. Okay, upon hearing this, Satyraja said, how can I recognize a Vaishnava? Please let me know what a Vaishnava is. What are his common symptoms? അപ്പോൾ വൈഷ്ണവ സേവ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. ആരാണ് വൈഷ്ണവ? ഞാൻ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കും? എന്താണ് അവരുടെ ക്വാളിറ്റീസ്, അവരുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്താണെന്ന് അടുത്ത ചോദ്യം. സത്യരാജ ഖാൻ ചോദിച്ചു ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനോട്, ഞങ്ങൾ ഗൃഹസ്ഥാശ്രമത്തിലിരിക്കുന്ന വിഷയികളാണ്, ഞങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ആധ്യാത്മിക ജീവിതം എങ്ങനെ കൊണ്ട് നടത്തണം അറിയില്ല, എങ്ങനെ അതിൽ പ്രോഗ്രസ് വരുത്തണം എന്ന് അറിയില്ല, അതുകൊണ്ട് ഇൻസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പോഴാണ് പറഞ്ഞത് നിരന്തരമായിട്ട് നാമജപം ചെയ്യാനും വൈഷ്ണവ സേവ ചെയ്യാനും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. ആരാണ് വൈഷ്ണവ എന്നുള്ള അടുത്ത ചോദ്യം. പ്രഭു കഹേ യന്ത്ര മുഖേ സുനി ഏകാബാര കൃഷ്ണനാമ സേ പൂജ്യ ശ്രേഷ്ഠ സഭാകാര. प्रभु कहे यंत्र मुखे सुनी एक बार कृष्ण नाम से पूज्य श्रेष्ठ सभाकारा. Sri Chaitanya Mahaprabhu replied, whoever chants the holy name of Krishna just once is worshipable and is the topmost human. Okay, അപ്പോൾ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ മറുപടി എന്താണ്? ഏതൊരു വ്യക്തിയാണോ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ നാമം ഒരു തവണയെങ്കിലും ഉച്ചരിക്കുന്നത്, he is worshipable and is the topmost of human. മനുഷ്യരിലെ ഏറ്റവും ഉച്ചകോടിയിലുള്ള മനുഷ്യനാണ് എന്ന് പറയുന്നു. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur says that a person who simply chants the holy name of Krishna once becomes perfect and should be regarded as a Vaishnava. This is confirmed by Srila Rupa Goswami in his Upadeshamrita. Krishnedi yasya giritam manasandriyeta. With such faith in the holy name, one may begin a life of Krishna consciousness. അങ്ങനെ ആ ഒരു ഫെയ്ത്തോടുകൂടി, ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ഭഗവാന്റെ നാമം ഒരു പ്രാവശ്യം ഉച്ചരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ അവർക്ക് അവരുടെ ആ കൃഷ്ണ കോൺഷ്യസ് ജേണി അവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങുന്ന പറയുന്നത്. വിത്ത് സച്ച് ഫെയ്ത്ത് ഇൻ ദ ഹോളി നെയിം
one may begin the life of Krishna consciousness. But an ordinary person cannot chant the holy name of Krishna with such faith. One should accept the holy name of Krishna to be identical with the Supreme Personality of Godhead. Transcendence himself, as the Padma Purana states. Holy name of Krishna is identical with the Krishna and is like a Chintamani gem, okay, a touchstone. Chintamani, touchstone. എന്ത് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതോ അത് സാധിക്കുന്നതാണ് ചിന്താമണി. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ നാമം ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ഏതൊരു വ്യക്തിയാണ് ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും നമ്മൾ ഉച്ചരിക്കുന്നത്, അവരെ സാധാരണ വ്യക്തിയായിട്ട് കാണാൻ പാടില്ല, ഏറ്റവും ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സ് ആയിട്ട് കാണണം. കാരണം ഭഗവാന്റെ നാമവും ഭഗവാനും ഐഡന്റിക്കൽ ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അങ്ങനത്തെ വ്യക്തികളായിരിക്കും. As the Padma Purana states, the holy name of Krishna is identical with Krishna and is like a Chintamani gem, a touchstone. Nama Chintamani Krishna. അറിയോ ശ്ലോകം? നാമ ചിന്താമണി കൃഷ്ണ. എന്താണത്? സർവപാപ അങ്ങനെ അല്ല. സെക്കൻഡ് ലൈൻ മറന്നു. ഓക്കെ, ഞാൻ പറയാം. The holy name of Krishna is identical with Krishna and is like a Chintamani gem. That name is Krishna personified in sound and is therefore perfectly, transcendently, eternally liberated from material contamination. ആ ശ്ലോകമാണ് പറയുന്നത്. നാമ ചിന്താമണി കൃഷ്ണ. ഇത് പത്മപുരാണത്തിനിട്ടില്ല. പത്മപുരാണ പറയുന്നത് as the Padma Purana state. Thus one should understand the name of Krishna and Krishna himself are identical. Having such faith, one must continue to chant the holy name. പൂർണ്ണശുദ്ധോ നിത്യമുക്തോ അഭിന്നത്വം നാമനാമിനോ. ഓക്കെ, രണ്ടാമത്തെ ലൈനായി മറന്നത്. അതായത് ഭഗവാന്റെ നാമം ട്രാൻസെൻഡന്റൽ ജമ്പാണ്, സാധാരണ ജമ്മല്ല. പൂർണ്ണശുദ്ധോ നിത്യമുക്തോ, fully liberated and completely pure. അഭിന്നത്വം നാമനാമിനോ, നാമം നാമിയും തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസമില്ല. ഓക്കെ, രണ്ടാമത്തെ ലൈന് ഓർക്കണം. So by his association, others may also become Vaishnavas. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അങ്ങനെ വൈഷ്ണവന്മാരുടെ അസോസിയേഷനിൽ മറ്റുള്ളവരും വൈഷ്ണവന്മാരാവാൻ ഉള്ള എല്ലാ സാധ്യതകളുണ്ട്. One is known as a materialistic devotee if he simply worships the deity of Hari with faith but does not show proper respect to the devotees and to others. This is stated in Srimad Bhagavatam. The different ലെവലുള്ള അധികാരികൾ, കനിഷ്ഠാധികാരികൾ, മധ്യമാധികാരികൾ, അതേപോലെ ഉത്തമാധികാരികളെ പറ്റിയിട്ട് പറയാണ്. അർച്ചായം ഏവ ഹരയെ പൂജ്യം യാ ശ്രദ്ധയേഹത്തെ നഥത് ഭക്തേഷു ചാന്യേഷു സ ഭക്ത പ്രാകൃത സ്മൃത. Yet even by associating with such a neophyte devotee, one can become a devotee also. When Lord Chaitanya was teaching, Sanatana Goswami said, Shraddhavan jana hai Bhakti Adhikari, Uttama, Madhyama, Kanishta, Shraddha, Anusari. Yahara Komala Shraddha se Kanishta Janam, Krame Krame Tenko Bhakta, Haibe Uttama, Rati Premet Taratamye, Bhakti Taratama. A person who has attained firm faith is a real candidate for advancing in Krishna consciousness. According to the faith, there are first class, second class, and neophyte devotee. One who has preliminary faith is called a Kanishta Adhikari or a neophyte. The neophyte, however, can become an advanced devotee if he strictly follows the regulative principles set down by the spiritual master. Therefore, it is on the basis of faith and attachment to Krishna that one can judge who is a Madhyamadhikari or an Uttamadhikari. It is thus concluded that even a neophyte devotee is superior
to the karmis and jnanis because he has full faith in chanting the holy name of Lord. അപ്പോൾ ഒരു കനിഷ്ഠാധികാരി ജ്ഞാനികളെക്കാട്ടിലും കർമ്മികളെക്കാട്ടിലും ഉന്നത തലത്തിലാണ്. കാരണം അവർക്ക് ശ്രദ്ധയുണ്ട് ഹോളി നെയിമിൽ. Karmi or jnani, regardless of his greatness, has no faith in Lord Vishnu, his holy name, or his devotional service. One may be advanced religiously, but if he is not trained in devotional service, he has very little credit on the transcendental platform. Even neophyte devotee engaged in deity worship in accordance with the regulations set forth by the spiritual masters is in a position superior to that of a fruitive worker and speculative philosophers. അപ്പോൾ ഒരു കനിഷ്ഠാധികാരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസമുണ്ട്, ഭഗവാന്റെ നാമത്തിൽ വിശ്വാസമുണ്ട്. അവരെ എത്രയോ ബെറ്ററാണ് ജ്ഞാനികളെയും അതേപോലെ തന്നെ കർമ്മികളെയും. കർമ്മികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രൂട്ടീവ് ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യുന്നതാണ്. അവർക്ക് ഭഗവാന്റെ നാമം ചൊല്ലും, പക്ഷേ ഫെയ്ത്ത് ഇല്ല. ഭഗവാൻ സുപ്രീം പേഴ്സണാലിറ്റി ഓഫ് ഗോഡിൽ ഭഗവാൻ ഒരു ഓർഡർ സപ്ലയർ ആണ്. നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ സാധിക്കും, അത്രേ ഉള്ളൂ. ആ ഒരു ലെവലിലുള്ള ഫെയ്ത്ത് ഉള്ളൂ. ജ്ഞാനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെന്റൽ സ്പെക്കുലേറ്റർ ആണ്. അവർക്ക് ഭഗവാന്റെ എക്സിസ്റ്റൻസ്, ഭഗവാന്റെ രൂപത്തിൽ തന്നെ വിശ്വാസമില്ല. അപ്പൊ അവരെക്കാട്ടിലും എത്രയോ ഉയർന്ന നിലയിലാണ് ഒരു ഭക്തൻ. ഈവൻ ലോവസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കനിഷ്ഠാധികാരിയാണെങ്കിൽ കൂടി അവരും കൂടി ഇവരെക്കാളും എത്രയും ബെറ്റർ ആണെന്ന് ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഗോസ്വാമി മഹാരാജ് നമ്മൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. സോ 107 അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വാഞ്ചാ കൽപ്പത രൂപേശ കൃപാ സിന്ധുഭ്യവച പതിനാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ. അനന്ത കോടി വൈഷ്ണവത്തെ കി ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്, ഗുരുമാരി. അത് കിട്ടിയ പ്രഭു? ആ ലൈൻ കിട്ടിയായിരുന്ന പ്രഭുവിന്? സെക്കൻഡ് ലൈൻ പറഞ്ഞ ഒരു മിനിറ്റ് കേട്ടോ. എനിക്ക് കിട്ടി, ഞാൻ ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്ത്. പറയൂ. ചിന്താമണി കൃഷ്ണ, ചിന്താമണി കൃഷ്ണ ചൈതന്യ രസവിഗ്രഹ, ചൈതന്യ രസവിഗ്രഹ. പൂർണ്ണ ബ്രഹ്മ സനാതന, അല്ലല്ല, സോറി, ചൈതന്യ പൂർണ്ണ ശുദ്ധ പൂർണ്ണശുദ്ധോ നിത്യമുക്തോ. ഇവിടെ മുക്ത എന്നാ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അഭിന്നത്വം നാമനാമിനം. അത് തന്നെ. അഷ്ടകാണല്ലേ? 8 ഉണ്ട് പ്രഭു, അഷ്ടക അല്ലേ? നാമചന്താമണി കൃഷ്ണ ചൈതന്യ രസവിഗ്രഹ പൂർണ്ണശുദ്ധോ നിത്യമുക്തോ അഭിന്നത്വം നാമനാമിനോ. ചൈതന്യ രസ, അതായത് അത് എല്ലാ രസങ്ങളുടെയും ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റിയാണ് ചൈതന്യ രസവിഗ്രഹ. നാമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാമപ്രഭുവാണ്. നമ്മളെ അത് വാക്കായിട്ട് കാണുന്നത്. നാമവും നാമിയും തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസമില്ല. ഇറ്റ്സ് എ ട്രാൻസെൻഡന്റൽ ജം, ദിവ്യമായിട്ടുള്ള രത്നമാണ്. സാധാരണ റൂബി അല്ലെങ്കിൽ മരതകം അങ്ങനത്തെ കാര്യമല്ല. ഇത് ട്രാൻസെൻഡന്റ്, ദിവ്യമായിട്ടുള്ള രത്നമാണ്. നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെല്ലാം അത് സാധിച്ചു തരുന്നു. ട്രാൻസെൻഡന്റൽ ടച്ച് സ്റ്റോൺ. ചൈതന്യ എല്ലാ രസങ്ങളും ഉണ്ട്. അത് എല്ലാ രസങ്ങളും തരും. ദാശരസം, വാത്സല്യരസം, മാധുര്യരസം, ശാന്തരസം, അങ്ങനെ സഖ്യരസം എല്ലാം തരുന്നു. ചൈതന്യ രസവിഗ്രഹ, പേഴ്സണിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഓൾ രസാസ്. പൂർണ്ണശുദ്ധോ നിത്യമുക്തോ, പൂർണ്ണമായിട്ടും ശുദ്ധമാണത്, അതിനെ അശുദ്ധമാക്കാൻ പറ്റില്ല. ആൻഡ് പൂർണ്ണമായിട്ടും ലിബറേറ്റ് ആണ്. ഓൾവേസ് എബവ് ദ 3 മോഡ്സ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ നേച്ചർ. 3 ഗുണങ്ങളിലും അതീതമായിട്ട് നിൽക്കുന്നതാണ്. അഭിന്നത്വം നാമനാമിനോ, അഭിന്നമാണ് നാമവും നാമിയും തമ്മിൽ. ഭഗവാന്റെ നാമവും ഭഗവാനും തമ്മിൽ യാതൊരു അന്തരമില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇത് 25 ശ്ലോകമുണ്ട് പ്രഭു, 8 അല്ല. പറയണ്ട, അത് പത്മപുരാണത്തിലത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ശ്ലോകമാണ്. ഓക്കെ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ, ഹരേ കൃഷ്ണ.